Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma la fil ardi ghairu kawkab. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب.
وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا يجحد إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيهم مشكورا وفعل بهم محمودا، وأن يكتب أعمال في الأعمال المقبولة، والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عدة تحط الرحال فتكشح من حلف يضاط الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة، الذي الإجبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم عمدادك في عبادك وشاكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، أنت المحبوب الخالص المخصص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرام أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جعد النبي الكريم ونتوسل إليك بشراب مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من الشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في الطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنعمل برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وأكنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، ومن بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بمن سأل، والمعمل بمعمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأظهره ولو ظاهره، ومبركة والشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام ولمن بأهلها معمورة معنى وسرورة، واكشف اللحم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر المذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والاقدار، وايدهم بالتعييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك بخدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب أسامر الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه له المنسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kuntu lahu syafi'an yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Berdirinya Al-Faqir di sini, sebetulnya kalimat ini disampaikan oleh ketua panitia Maulid yang sekarang hadir orangnya, tapi beliau malu katanya untuk berbicara di hadapan para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir di sini. Dengan baik sangka beliau dan juga husnudzonnya kepada kita, maka dari itu kita doakan beliau mudah-mudahan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan juga segenap para panitia, khususnya warga Pasir Jawa yang telah berhari-hari untuk memikirkan bagaimana kita bisa memperingati hari Maulid Nabi SAW di pondok ini. Mudah-mudahan tidak lain hanyalah Allah yang bisa membalasnya, dan mudah-mudahan mereka semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke hadis yang pertama, di mana dikatakan barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak balasannya nanti kita semua dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Dan juga apa yang telah kita berikan untuk memperingati hari Maulid Nabi itu seakan-akan kita telah menginfakkan satu gunung emas di jalan Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Kita sudah mengagungkan hari kelahirannya atau belum? Apakah kita hadir di sini dengan niat sana sini atau keinginan sana sini? Sesungguhnya mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki hati kita, perbaiki maksud kita, dan Allah Ta'ala memperbaiki ahwal zahir maupun batin yang ada pada diri kita, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengagungkan hari kelahiran Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah kebaikan akan dibalas oleh kebaikan yang berlipat karena Allah Ta'ala Maha Karim. Suatu ketika Sahibul Maulid Simtuturar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, daripada karofahnya beliau yang tadi kita bacakan maulidnya, pernah mengadakan sebuah acara di kotanya, yaitu di kota Sewun di Hadramaut sana Yaman. Kemudian ada salah satu seorang wali yang mengatakan yang uzur untuk tidak mau menghadiri maulid Al-Habib Ali di kota Sewun, sebab dikatakan maulid Habib Ali jauh, maulid Habib Ali jauh, dan jalan ke sana itu panas. Maka dari itu aku mau datang kepada salafku untuk berziarah kepada Zambal Tarim. Kalian perlu ketahui, antara kota Tarim dan Sewun itu ada jarak mungkin sekitar 1 jam kurang. Jadi wali tersebut tidak bisa menghadiri acara Habib Ali sebab jauh katanya. Jadi saya berziarah saja ke makam kakek-kakek kami, para salaf kami di kota Zambal, di pemakaman Zambal. Sebelum wali tersebut masuk ke pintu daripada pemakaman Zambal, ada seorang kakek-kakek yang tua, yang sudah tua, yang pakaiannya lusuh, mukasyaf. Mukasyaf itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri seorang wali tersebut. Kemudian kakek tersebut mengatakan, hendak apa antum kesini wahai wali Allah? Kata wali tersebut, saya hendak berziarah ke kakek kami, ke para salaf-salaf kami. Ketahuilah, apabila Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kata kakek penjaga pintu tersebut, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bila mengadakan acara, para alim ulama dari dalam negeri maupun dari luar itu hadir, dan juga ahli zahir maupun batin, dan juga para kekasih-kekasih Allah itu hadir untuk menghadiri siapa? Peringatan yang dibuat oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dari itu, mendengar ucapan daripada penjaga pemakaman Zambal tersebut, kaget seorang wali tersebut. Maka dari itu dikatakan oleh penjaga pintu Zambal tersebut, para salaf antum yang ada di Zambal juga ikut hadir. Maka dari itu si wali tersebut mengurungkan niatnya dan juga balik untuk menghadiri daripada peringatan atau acara yang dibuat oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi duduknya kita di sini, Allah Ta'ala telah berikan kita semua taufik. Kita sudah dituntun oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang akan kita simak daripada alim ulama yang akan berbicara di sini. Kita ambil faedah dari beliau. Sesungguhnya
setiap tamu yang datang, Sahibul Bait tidak akan mendiamkannya saja. Mudah-mudahan kita pulang dengan limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila ada kekurangan dalam sajian kami ataupun sambutan kami, mohon dimaafkan atas nama Al-Bagir daripada penanggung jawab di pondok ini, dan juga atas nama Ketua Maulid. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala salihan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura bi wujudil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantiqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma amur as'adana bi ta'atika wa amur qulubana bi mahabbatika wa amur asrarana bi ma'rifatika wa amur arwahana bi musyahadatika. Pertama-tama yang kami cintai, yang kami muliakan, guru kami, seorang murabi kami, pendidik kami, yang insya Allah bisa merenggut semua keinginan hamba. Tidak ada di hati kami kecuali keinginanmu ya murabi. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berikan anugerah rasa cinta terhadap beliau untuk bisa mencintai kita sebagai jemaahnya. Karena percuma kita cinta kalau beliau nggak cinta. Sebagaimana dulu Nabi Allah Adam cinta terhadap Allah, setiap saat mengucapkan Rabbana dalamna anfusana, tapi Allah nggak ampuni dosanya. Tapi ketika ingat Nabi Allah Adam pada makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Muhammad dijadikan tawasul, dijadikan wasilah perantara untuk memohon ampun kepada Allah. Maka pada ketika itu juga Allah mengampuni dosa Nabiullah Adam. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakathirah wal mutawatirah. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal 'idhan. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad salatan tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita orang tua kita, ustadz kita, guru kita, pembimbing kita, kekasih kita, yang selalu kita rindu, yang selalu kita cintai, yang selalu kita bayangkan kehadirannya, yang selalu kita hadirkan ruahnya di dalam setiap perkumpulan kita. Mudah-mudahan malam hari ini semua yang hadir di sini mendapatkan nadrah daripada guru kita, mendapatkan pandangan rahmah dari guru kita, sehingga tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan maghfurina dzunub, kecuali melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat ini melainkan mahabbah kita, ta'alluq kita, irtibat, ikatan ruhaniyah kita semakin kuat kepada guru kita, sehingga guru kita bisa selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita, di dalam setiap lika-liku yang ada di dalam kehidupan kita, melainkan kita lewati dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga telah nampak dan hadir di depan kita para asatidz, para guru-guru,
yang tinggal di pasir Jawa apapun sekitarnya, natasyarraf bihudurikum, kami merasa bangga dan merasa mulia, bahagia, senang akan kehadiran antum semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran antum menambahkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sesama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga hadir di tengah kita, hadir di tempat ini para hadirin hadirat. Ada yang datang dari Cianjur, ada yang datang dari Jampang, ada yang datang dari Sukabumi kota dan kabupatennya, ada yang hadir dari Tangerang kota dan kabupatennya, ada yang hadir dari Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, pulang dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada niat-niat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada amal, cita-cita yang selalu kita citakan. Yang paling penting daripada segala cita-cita kita adalah dikumpulkan nanti kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan di dalam satu ucapan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min waladih aw walidih hatta wa in min nafsih. Nabi mengatakan tidaklah sempurna kecintaan kalian, tidak sempurna daripada keimanan kalian, melainkan cinta kalian kepadaku melebihi daripada cinta kalian kepada keluarga, anak, istri, bahkan terhadap diri kalian. Maka malam hari ini kita bersaksi di tempat yang penuh kemuliaan ini bahwasanya cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita kepada segala apapun. Kita bersaksi pada malam hari ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada dunia. Pada malam hari ini kita bersaksi cinta kita kepada wasilah-wasilah kita, kepada guru kita, pembimbing kita, Al-Habib Shalih bin Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada segala apapun. Maka kita harus ambil esensi di dalam setiap perkumpulan, bukan hanya di dalam setiap menghadiri mawalid, acara maulid-maulid, acara haul-haul. Setiap tahun kita hadiri haul demi haul, setiap tahun kita hadiri maulid demi maulid. Tapi apa esensi yang harus kita ambil di dalam menghadiri suatu majelis? Mencari daripada pandangan daripada guru kita, mencari daripada nazarah, mencari dari pandangan, mencari daripada penglihatan, daripada doanya, daripada hatinya, daripada rasa cintanya kepada para murid-muridnya. Mungkin ada yang ketemu dengan Habib Shalih 1 tahun sekali, mungkin ada yang hadir ketemu 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Maka gunakan kesempatan di dalam setiap pertemuan kita untuk mencari daripada ridhonya guru kita, mencari daripada nazarahnya guru kita. Kalau dengan cara seperti itu, kita harus pahami hanya dengan nazarah guru kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Dari pandangan guru kita bisa sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau ada orang bilang ibadah tidak perlu pembimbing. Bohong kalau ada orang bilang beragama tidak perlu murabbi. Bohong kalau ada orang bilang menjadi hamba Allah tidak perlu wasilah. Lalu bohongnya. Semua sekarang tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ada yang bimbing. Min asrafinas shalihin, kita punya guru-guru, kita punya sanad yang mana ini sanad menjadi guider kita, menjadi bodyguard kita. Guru kita Al-Habib Shalih bin Muhammad, beliau punya guru Al-Habib Syekh Abdullah Awad Abdul. Syekh Abdullah Awad Abdul, beliau punya guru mengambil sanad kepada seorang alim besar yang hidup di Sulawesi sana, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengambil sanad daripada guru besar yang ada di kota Hadramaut pada zamannya, Al-Qutb Al-Alim Billah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengambil daripada jumlah minal habaib pada zamannya, salah satunya Sahibul Mughiyah Al-Mustarsyidin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengambil sanad keilmuan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haji mengambil sanad keilmuan dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengambil sanad keilmuan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sahib Taqiyun Nas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas belajar kepada Mufti Makkah Asy-Syaikh Zaini Dahlan, yang mana beliau adalah puncak daripada keilmuan yang tersebar di seluruh dunia. Jangan sampai ada kita dengar bingung, kita kaget, kita punya guru
kita punya Habib-Habib ini, kita punya murabbi ini difitnah di luar sana Syiah, difitnah di luar sana ajaran sesat. Siapa yang sesat? Kalian atau para habaib? Kalau kalian menganggap kami sesat, duduk diskusi, jangan cuma beraninya ngomong di belakang. Sekarang kita semua berbuka arba wa ishrin sa'ah, 24 jam buat siapapun. Siapa yang pengen kenal Habib Soleh, siapa yang pengen kenal habaib, siapa yang pengen kenal zuriyah Nabi dari segi sanad keilmuan ataupun segi sanad adab, saya bisa jabarkan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai di Sukabumi, mohon nih jamaah yang dari Sukabumi, kalau ada yang berani bilang pusat dakwah Darus Segaf atau pondok pesantren Darus Segaf Syiah, samperin, datengin orangnya, bawa ke kita. Kita dakwahin di situ, kita ajarin di situ, kita kasih tahu supaya dia nggak sesat. Ini sayangnya kita. Kalau ada sayang, anak tinggal 11 kemudian itu kalau nggak sayang, betul. Tapi karena kita sayang, kita cinta, kita kagak pengen para ajangan celaka di dunianya. Kita kagak pengen para kiai tersesat di dunianya. Makanya ayo belajar. Kalau tidak tahu, belajar. Seperti yang dicontohkan oleh para kiai-kiai terdahulu. Kita punya ulama zaman dulu, namanya Buya Hamka. Beliau salah satu ulama kaliber top yang ada di Pulau Sumatera sana. Ketika beliau masih hidup, beliau sepanjang umur hidupnya membid'ahkan tahlil. Beliau mengharamkan maulid. Beliau melarang ziarah kubur. Kemudian beliau bertemu dengan para habaib. Beliau bertemu dengan para guru-guru. Pada zaman itu beliau bertemu dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, salah satu ulama besar, murid daripada kita punya kakek Sayyidul Jad Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Musa bin Alawi As-Sagaf yang tadi kita baca manaqibnya. Lalu apa yang disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ketika bertemu dengan Buya Hamka, yang waktu itu masyhur bahwasanya Buya Hamka itu membid'ahkan segala hal-hal yang dilakukan oleh para habaib. Apa jawaban Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan? Buya, baca lagi kitabnya. Buya, belajar lagi. Ini Buya Hamka gak ada yang berani. Soekarno takut kan dia. Bung Karno presiden kita nomor 1, bapak proklamator kita, kalau dibilang A, kalau dibilang B sama Buya Hamka. Tapi apa Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan? Karena sayangnya sama umat, karena cintanya sama para ulama, karena rahmahnya sama para kiai, beliau cuma bilang begitu doang. Ya Buya, baca lagi kitabnya. Ya Buya, kalau ada yang kurang paham tanya. Pau cicing wae kalau orang Sunda mah. Jangan diam saja. Kalau tidak tahu jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat. Ini bukan sesat di kampung Pasir Jawa. Sesatnya ini masuk ke jurang neraka. Kalau bisa salah pemahaman tentang ilmu agama, lalu Buya Hamka mempelajari lagi apa itu habaib, apa itu Ahlus Sunnah, kenapa habaib mengambil jalur Ahlus Sunnah, kenapa di Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, kenapa di Indonesia akidah yang laku hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipelajari lagi sama Buya. Ini baru ulama yang top. Ketika dia ditegur, ketika dinasihatin, terima. Bukan kalau ditegur, dia marah. Waduh. Iya. Lalu apa? Di akhir hayatnya ulama kita Buya Hamka, beliau membuat suatu haul yang sebelumnya haul itu beliau bid'ahkan, yang beliau larang dengan alasan tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam hadis. Beliau bikin haul, orang tuanya undang Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ditanya oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Buya kok sekarang haul? Ditanya, Buya kok maulidan? Buya kok sekarang sama kita? Iya Habib, dulu saya belum ketemu kitabnya, dulu saya belum paham hadisnya, dulu saya belum paham hujahnya. Maka disinilah keindahan rahmat yang terjadi pada zaman dahulu antara habaib dengan para ulama yang hidup di Nusantara. Maka jangan sampai terjadi zaman sekarang antara para kiai, para ajengan diadu domba dengan para habaib. Jangan sampai terjadi dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga apa terjadilah perpecahan di antara umat. Sesungguhnya tujuan diutusnya baginda Nabi, tujuan dilahirkannya zuriyah Nabi itu untuk mempersatukan umat, bukan untuk memperpecah umat, bukan untuk menyesatkan umat, tapi untuk membimbing sehingga
jalan tadillu abada tadi disebutkan, tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada ajaran yang sudah digaider dengan syarat yang telah tadi saya sebutkan. Insya Allah ajaran, pekerjaan, amaliyah secara goal atau fi'il yang kita kerjakan semua ada hujjah dan dalilnya selama itu diamalkan oleh para salafus shalihin, oleh pada Sa'dah Al-Ba'alawi, sehingga tidak tersesat dan salah jalan, dan kita menjalani daripada amaliyah ibadah kita melainkan di situ sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala ya Allah binazra min al-'ainir rahimah tudawi kulla madi min amradin sagimah. Ala ya Allah binazra min al-'ainir rahimah tudawi kulla madi min amradin sagimah. Ala ya Allah binazra min al-'ainir rahimah tudawi kulla madi min amradin sagimah. Samihna ala al-ital kuntu amamakum imtithalan li amri sayyidil walid wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatu wassalamu daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita cintai sulalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'atun min Mustafa, sekerat darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW katakan Fatimah itu bid'atun minni. Fatimah itu sekerat darah daging saya. Siapa yang menyenangkan Fatimah dan keturunannya berarti menyenangkan saya. Dan siapa yang mengganggu, menyusahkan Fatimah dan keturunannya berarti menyusahkan saya, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini kita dihadiri para alim ulama, para habaib. Kita doakan guru-guru kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan as-sihah wal afiyah. Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di dalam dakwah mereka, dan Allah jadikan alim ulama sebagai pembela dunia Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kumpul di tempat ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lidzikril habib, untuk mengenang baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kalau hanya kita datang jauh-jauh untuk mengenang Nabi, di Tangerang banyak maulid, di Sukabumi banyak maulid, di Bogor setiap hari maulid, tapi apa yang kita bawa daripada maulid tersebut? Apa yang tersisa? Apa yang tersisa dari nasihat-nasihat tersebut? Apa kita mau begini terus sampai mati dalam euforia, dalam kebohongan? Tentunya tidak. Maka setiap maulid Nabi Muhammad SAW, terutama di tempat ini dalam guyuran hujan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan ketika saat turunnya hujan adalah saat istijabah, saat dikabulkannya doa. Bahkan Rasulullah SAW pernah membuka bajunya, mengepakkan bajunya agar tersiram air hujan, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat air hujan yang turun. Maka kita bersyukur, makin keras hujan, makin deras hujan, insya Allah makin ijabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hadir di salah satu raudhatun min riyadhil jannah, taman daripada taman surga, yang mana di tempat ini 2003, berapa tahun yang lalu? 2003, kurang lebih 2006 ya, sekitar tahun segitu lah, lupa ya. Awal Al-Fakir hijrah ke tempat ini dari Jakarta. Alhamdulillah, di sini nggak ada yang tahu apa itu Habib. Ya, dipikir saya datang ke sini mau bikin villa. Ya, padahal saya lagi bikin surga di sini. Ya, tapi alhamdulillah lambat laun masyarakat mengerti, mengikuti. Di sini
Kita beruntung. Kita beruntung, kita bukan cuma berkumpul di tempat ini, tapi kita ada ta'alluq. Kita ada hubungan dengan salah satu keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini hubungan ini harus terus diikat. Hubungan ini harus terus dirapatkan. Bahkan hubungan ini harus terus diwariskan. Mungkin kita aman, mungkin kita bisa husnul khatimah, tapi bagaimana dengan anak? Mungkin anak bisa husnul khatimah, bagaimana dengan cucu-cucu kita sekalian? Maka itu jadikan mawaddah kalian, cinta kalian sebagai warisan terindah dari orang tuanya. Mengapa tidak? Kita semua adalah orang-orang yang as-salikuna ilallah. Kita orang-orang yang lagi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju Allah enggak mudah, Pak. Buka kitab Hidayah, buka kitab Ihya. Imam Ghazali membagi 7 tanjakan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan taubat, diakhiri dengan ridha. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang remeh. Untuk menuju Allah kita butuh pendampingan. Untuk menjadi pengusaha sukses perlu coaching. Untuk jadi orang pintar perlu les. Maka untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kita butuh tuntunan, yaitu Al-Quran wa Sunnah Nabawiyah. Itu patokan kita. Jangan keluar daripada Al-Quran wa Sunnah dari Muhammad SAW. Jangan keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan keluar daripada itu. Satu langkah pun jangan bergeser. Kemudian ketika menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang begitu sulit, jalan yang begitu berat, maka kita butuh pendampingan, Pak. Ketika kita berbicara dengan umat Nabi Muhammad SAW kepada pengikut daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akan mengatakan, kami mengikuti Quran, kami mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Anda berbicara dengan Salafi, jawabannya sama. Anda berbicara dengan Syiah, jawabannya sama, Al-Quran wa Sunnah. Tapi kenapa di lapangan terjadi perbedaan? Begitu juga berbicara ke kiai, sama. Ikutan kami adalah Al-Quran wa Sunnah. Benar kiai kepada KF, benar. Al-Quran wa Sunnah. Semua jawabannya sama, Al-Quran wa Sunnah. Kemanapun Anda pergi, Al-Quran wa Sunnah. Tapi ada satu jalan. Jalan yang paling mudah, jalan yang paling gampang, jalan yang paling ringan, Pak. Semua jalan menuju Allah banyak. Oh gampang, saya tidak butuh zuriyah Nabi, cukup kami bisa masuk surga dengan sholat. Apa ente pikir Allah terima sholat ente begitu saja? Allah hanya terima sholat-sholat yang khusyuk. Apa ente bisa sampai kepada Allah dengan sedekah saja? Allah terima sedekah-sedekah yang ikhlas. Menuju ikhlas tidak gampang, menuju khusyuk tidak gampang. Ada jalan yang paling gampang, paling mudah, paling ringan. Ketika tadi Al-Quran wa Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai dua patokan semua umat, hatta yang sesat pun pasti bilang Al-Quran wa Sunnah. Tapi sekarang kenapa? Kiai-kiai gontokan di lapangan, rebutan keropak apa itu? Keropak, satu. Kedua, zuriyah Nabi dituduh Syiah, zuriyah Nabi dituduh sesat. Ya, ini khusus PR bagi ahli ilmu. Jangan sampai kalimat-kalimat propaganda ini keluar daripada ustadz wala kiai. Ini PR bagi para ustadz. Jangan cuma ngaji di YouTube, ngaji di Google yang gak bersanad. Ya, ini PR. Ketahuilah bahwa ketika keluarga Nabi Muhammad SAW dituduh A, dituduh B, dituduh C segala macam, ini adalah sunnatullah. Kenapa sunnatullah? Kenapa dizalimi? Ini sunnatullah. Antum buka sejarah. Baginda Nabi Muhammad SAW di Mekah
hidupnya aman, bukan hidupnya nyaman, tapi setiap saat Nabi diintai untuk dibunuh. Baginda Nabi dalam Quran surat Nun, wal qalam wa ma yasturun, Rasulullah disebut gila atau majnun. Apa selesai sampai di sana? Tidak, Pak. Maka lanjut kepada keturunan Nabi, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yang mana beliau ketika sholat, Imam Ali salah satu imam khalifah min ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dibunuh. Yang dulu bernama Abdurrahman Al-Muljam. Ada hadis Nabi mengatakan khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Pembunuhnya memiliki nama sebaik-baik nama. Bahkan ada yang mengatakan hifdzul Quran. Ya, hifdzul Quran, dihafal Quran. Kemudian apa selesai fitnah ini? Tidak, Pak. Anak beliau yang tertua, penerus daripada sulalah baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Hasan bin Ali, wafat di tangan istrinya karena sebab istrinya terprovokasi untuk memasukkan racun agar cucu Nabi wafat. Balik ke sejarah. Apa selesai? Tidak. Adik beliau Al-Imam Husain yang Rasulullah katakan syababun ahlil jannah, dua pemuda asli yang bakal jadi pemuda ahli surga. Yang mana ketika Rasulullah khutbah, dua anak kecil Al-Hasan dan Husain ini maju ke masjid, Rasulullah menghentikan khutbahnya, menggendong cucunya. Ketika Rasulullah sujud dalam sholatnya, salah satu cucunya naik ke pundak Rasulullah, nggak terburu-buru, takut cucunya jatuh. Ini kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ini orang takut ngomongin ini, karena setiap yang membahas ini si Ain. Ini sejarah. Ini kalian ini yang muda-muda, ustaz-ustaz harus paham. Harus paham bagaimana nasib keluarga Nabi Muhammad terdahulu. Al-Imam Husain bin Ali karramallahu wajhah ini merupakan ulama kekasih Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah, keadaan Nabi di Mekah tidak nyaman, Nabi hijrah ke Madinah, Madinah tidak nyaman, cucu Nabi hijrah. Orang-orang Baghdad mengirim utusan mengatakan kami akan membaiat, kami akan mendukung, kami akan menjadikan Al-Husain sebagai pemimpin. Realitas sejarah. Kemudian sahabat-sahabat yang berumur tua memberi masukan nasihat kepada Imam Husain, jangan berangkat, ini tipu daya, ini kerjaan munafik. Tapi kata Imam Husain terus berangkat. Maka Imam Husain pada saat itu berangkat kurang lebih dengan 300 atau 400 sahabat beserta keluarga. Apa yang terjadi saudara? Di Irak bukan disambut dengan tolak al-badru atau petasan. Di Irak bukan disambut disalami. Di Irak cucu tersayang Nabi Muhammad SAW dihadang 4.000 pasukan bersenjata. Seluruh 4.000-nya muslim. 4.000-nya muslim. Tidak ada satu kafir pun. Masya Allah. Terjadilah pertempuran, peperangan yang disebut oleh Syekh Abdul Hamid Gishik, salah satu mufti Mesir, Qurban wa balaan, cobaan, ya, kesedihan, bala bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, 9 Asyura wafatlah Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Maka umat Islam seluruh dunia 10 Asyura dijadikan lebaran anak yatim, tapi bukan lebaran keluarga Nabi. Ini kesalahan.
Dibetulin lagi nih. Nanti 10 Asyura depan di kampung Inte cari yakin keluarga Nabi. Karena ini 10 Muharram disebabkan wafatnya Sayyidina Husain. Salah satunya demikian. Apa selesai setelah pembunuhan Sayyidina Husain? Peraturan perang saat itu tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak. Maka anak beliau yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang terkenal banyak sujudnya, yang terkenal dengan sholat ustunahnya, sholat tiangnya, yang kenal infaknya, la hadfil bariyah kamahum, yang gak ada di dunia ini amalannya seperti amalan mereka, akhlaknya seperti akhlak mereka. Maka sisalah Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian umat-umat masih, ayo imam, kami suka anda, kami akan baikat, jadikan engkau pemimpin. Oh tidak, saya mau uzlah saja, sudah cukup pelajaran. Kemudian cucu beliau Muhammad Al-Baqir, apa yang terjadi saudara? Mati magsum, wafat syahid dalam keadaan diracun. Oleh siapa? Sekali lagi, oleh orang muslim, bukan kafir. Jadi kalau saya urut dari atas, tidak ada musuh Nabi Muhammad SAW, musuh keluarga Nabi. Tidak ada orang kafir di sini, orang muslim. Jadi para habaib harap sadar, antum ada di tengah ini. Ya, kejadian akan terulang terus. Maka itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya yang disebut ayatul mawaddah, ayat-ayat cinta di dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Ini bagi yang menang MTQ, Quran hafal, tapi kadang-kadang ayat-ayat tentang Ahlul Bait lupa. Gak ingat. Aneh kan? Aneh. Ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya Muhammad, katakanlah. Oke, kalau ini belum pernah ikutan backing, nggak penting bagi aku. Nggak penting. Nggak penting. Kita setiap hari di sini Maulid Nabi. Maulid bukan setahun, tiap hari di sini dengan mengajarkan anak-anak mengenalkan dengan Nabi. Ini Maulid kita. Mengamalkan sirah nabawiyah, mengamalkan akhlak Nabi. Ini Maulid. Ya, ini nggak pernah ikut MTQ, nggak penting. Bahkan pesantren ini saya nggak bikinin nik, Pak DKM nggak dibikinin nik Pak DKM supaya nggak dapat bantuan Pak DKM. Aneh kan? Aneh kan? Orang berebut nik. Ini kan perbedaan nggak punya nik, nggak terdaftar. Biar nggak ada intervensi. Ya, aneh kan? Biar nggak dapat bantuan lah gitu. Jadi kesian bantuannya buat yang lain aja. Gitu. Siapa? Tapi kami nggak mengharamkan loh. Cuma nggak menyulitkan, nggak memberatkan pemerintah, biar kasih yang lain aja. Ya, setuju Pak DKM? Setuju. Alhamdulillah. Allah katakan, "Qul as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa kau jadi nabi, gak minta bayaran, gak minta upah, tapi perintahkan umatmu untuk mencintai ahli keluargamu sepeninggalmu. Artinya apa? Ini wasiat Allah. Berapa banyak ustaz khianat, kiai khianat, karena nggak membuka ayat ini. Takut ditutup pintunya. Masya Allah. Khianat karena Allah wa karena Rasul. Berkhianat kepada Allah. Ini titipan Allah. Katakan, buka, ajarkan. Kenapa takut? Kenapa kita takut? Ngomong yang benar kenapa takut? Tapi kalau nandak nindik di panggung, nyanyi Roma Irama, lancar. Nyanyi dangdut, lancar. La haula wa la quwwata illa billah. Gak ngerti juga, ngaji, baca. Terus apa cukup? Allah turunin lagi. Ibarat kalau kita ini perpres kesana udah gak kena lah, gak dianggap. Ini buat ahli ilmu. Orang kampung gak ngerti perpres,
Mana ada orang kampung, coba orang bahasa Jawa, ngerti nggak suara? Maaf, Mabit. Abdi mah tahunya jauh. Ada. Ini buat ustadz yang mingkem. Jadi pikir itu bakal masuk surga gitu. Dah, jauh. Susah. Nggak bisa. Bakal dipertanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hak-hak ahli keluarga itu begitu banyak. Allah. Lanjut. Allah turunin perpres ditanggaplah ya, peraturan tertinggi lah di negara ini. Kedua, Allah katakan yuridillah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah bermaksud mensucikan kalian, keluarga Nabi sesuci-sucinya. Dan yang lagi, perpres kedua, aturan Allah kedua. Ini Nabi belum ngomong, masih keputusan Allah nih dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Allah bermaksud hendak mensucikan kalian, keluarga Nabi sebersih-bersihnya. Saya katakan keluarga Nabi masuk surga, masuk semuanya, karena ada ayat tafsir. Buka Ibnu Katsir, buka tafsir. Artinya apa? Ketika kan keluarga Nabi ada yang mabuk, ada yang maksiat, benar. Yang dimaksud suci apaan? Disucikan, dibersihin. Nah, dalamnya cakep, casingnya doang lecek. Mendingan mana? Punya handphone, luarnya cakep apa dalamnya cakep? Hah? Salah, dua-duanya cakep. Saya alhamdulillah di Sukabumi MUI semua cinta sama saya, karena saya gak pernah minta duit sama Kiai. Tapi kalau alhamdulillah saya nggak cinta lagi. Itu aja judulnya ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah Pak, kita bagi-bagi duit ke Kiai, jadi kita dicintai. Alhamdulillah. Kemudian ayat kedua, bagaimana tafsir ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada keluarga Nabi yang amat berat. Kadang-kadang sebelum wafat dikasih sakit, belum wafat dikasih balak-balak segala macam. Inilah cara tafsir Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan ahlul bait. Kalau di dunia dia sudah dibersihin sama Allah, maka tidak ada alasan kecuali tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira? Belum nyangkut juga nih yang MTQ ini. Udah 2 perpres turun nih, ya kan? Masya Allah. Kita turun dah ke Perda ya, Perda. Peraturan setelah presiden apa? Bawa lagi. Peraturan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Apabila ada seseorang dia sholat di sisi Ka'bah siang hari dalam keadaan berpuasa, ya, dalam keadaan puasa, dia berada di tempat di Multazam, di pintu Ka'bah, di tempat di mana doa tidak tertolak. Keren nggak berbeda? Siang hari panas-panas, sholat, tawaf di sana, ibadah di sana, tempat doa nggak tertolak. Tapi kata Rasulullah di hatinya, ini buat ahli ilmu, buat kiai ustaz, karena nggak mungkin tahu manasik apa segala macam kecuali ahli ilmu yang betul ini. Udah hebat, udah sholat, udah puasa segala macam, tempat-tempat fadilah sudah dilaksanakan, ya. Manasik sudah dilaksanakan, tapi di hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi, maka kata Rasulullah, orang ini lebih layak masuk neraka. Ini buat kiai ustaz, ya, buat kiai ustaz. Mudah-mudahan pulang dari sini tobat, amin. Turun lagi. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah rahimahullah. Kadang-kadang yang dibaca tafsir Jalalainnya ya. Kalau hadisnya, kumpulan hadisnya nggak kebaca ini. Semua ustaz kiai tahu Jalaluddin As-Suyuti tafsir Jalalain, tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti mengumpulkan hadis Nabi dengan dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahlul Bait. Dia kumpulkan kurang lebih 62 hadis mengenai fadilah keutamaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak kebaca. Lewat lagi di Perda nih.
Tadi perpres di atas udah nggak kenal tuh. Ya, turun lagi perda, agak juga. Terus apa? Perdes. Habis apa? Perbub ya. Perbub. A'immatil arba'ah. Imam 4. Saya kaji Imam 4. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Oh, ini kita semua min ahli sunnah. Ini keren ini, ya kan? Mereka semua mengajarkan cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Semalam saya dapat undangan untuk tabarruk kepada benda-benda Nabi, baju Nabi, imamah Nabi, tongkat Nabi dan sebagainya di Jakarta. Saya jadi ingat kejadian Imam Ja'far Shadiq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya begini. Imam Ja'far Shadiq selaku cucu Nabi itu diwarisin tongkat Nabi. Nabi punya tongkat banyak. Diwarisin tongkat Nabi. Jadi rumahnya tongkat itu ditaruh rumah Imam Ja'far Shadiq. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang tokoh besar min a'immatil arba'ah, salah satu daripada imam yang 4, madhab imam yang 4, datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq untuk bertabarruk kepada tongkat. Mau cium dah, kangen. Itu gimana kira-kira kalau dihadirkan tongkat Nabi, kira-kira gimana? Pengen cium nggak? Cinta nggak? Rindu nggak? Rindu sama. Tapi semalam saya lihat berita Nabi, saya nggak nangis. Saya nggak nangis. Nggak nangis. Kalau rindu mah tiap hari di rumah juga bisa. Ngapain karena benda rindu? Ya? Imam Ahmad datang ke Imam Ja'far Shadiq. Apa yang terjadi? Ingin bertabarruk kepada tongkat Nabi. Dikasih dicium, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nangis Imam Ahmad. Kata Imam Ja'far, wahai Tuan Guru, orang alim, ini cuma kayu, benda mati yang pernah dipegang Nabi. Kami di badan kami ada darah yang mengalir, damnya Nabi Muhammad. Anda orang alim, afdal mana benda mati sama benda hidup? Akhirnya apa yang terjadi? Oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tongkat itu ditaruh, Imam Ja'far Shadiq dipeluk. Ya kan? Jadi buat apaan dengan benda-benda Nabi kalau cucunya ente sembarangin, cucunya ente nggak hormatin karena kekurangan ilmu. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi ini fitnah, ya. Allah katakan walan tarda anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kita ini sudah sunatullah, propaganda Yahudi bahwa mereka tidak bakal rebok sebelum kita ikut milah mereka, budaya mereka. Perpecahan termasuk budaya Yahudi. Jadi kalau ada satu kampung banyak perpecahannya, ya udah ngikutin Yahudi. Allah larang dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh, bersatu, jangan pecah belah, jangan iftiraq. Di kampung-kampung nggak boleh pecah belah, majelis-majelis nggak boleh pecah belah, alim ulama nggak boleh pecah belah. Iblis dalam Al-Quran mengatakan yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Suka mencah belah rumah tangga itu kerjaan iblis. Suka memecah belah kampung, iblis. Suka mencah belah kiai, iblis. Organisasi pecah belah, iblis. Termasuk menjauhkan tugas iblis di belakangnya Yahudi itu ingin menjauhkan umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada upaya sistemik global, ya, sistemik secara tersistem global sifatnya, ya.
Apa caranya? Kata-kata Syiah tadi, ya, Habib itu Syiah, jangan deketin. Ya, itu pesan yang dikirim Yahudi. Kalau ada ustadz kiai itu makan, baru keren itu. Gak dalam gitu, kurang dalam. Makan. Sampai gola Yahudi, gola iblis sama gola Allah Ta'ala kalah. Perpres kalah sama gola Yahudi, lebih ikut Yahudi. Ya. Kemudian ngapain? Umat dijauhkan dari Nabi. Kalau umat didekatkan kepada Nabi, akan sampai kepada kebenaran, akan sampai kepada persatuan, akan sampai kepada kekuatan. Ya, tidak boleh ada kekuatan di atas kekuatan. Ahli Nabi Pak, ya Allah Pak, jangankan sing eling Pak, keluarga Nabi yang waras, punya ilmu, punya murid. Kalau keluarga Nabi aja, yang gila aja, itu banyak banget pengikutnya, aneh kan? Yang gilanya, majeduknya, wansyahon, pengikutnya banyak, pengikutnya. Gimana yang waras? Tuh anehnya, coba kiai gila, ada ngikutnya nggak? Gak ada. Beda level. Beda level. S1, S2, dokter, profesor, kiai ini gila, ada ngikutnya nggak? Nggak ada. Habib gila, barokah. Iya barokah, ya kan? Kakak saya maju tuh, ya kan? Tapi tahu kapan matinya, tanggal mati ibu saya. Ditulis di tembok, besok umi mati langsung. Ya egal itu, nggak sampai lomel mampu itu, ya kan? Nggak sampai, masya Allah. Ibnu Hajar sekarang kita anggap ini perbuklah Ibnu Hajar ya, peraturan bupati mengatakan. Apabila ada ditanya itu hanya ditanya, afdal min, lebih afdal mana? Satu orang Arab yang gila sama orang awam yang alim. Kata Ibnu Hajar, lebih afdal yang gila. Maaf, satu keluarga Nabi yang gila dengan orang alim, lebih afdal yang gila dibanding yang alim. Kenapa? Karena kegilaan itu tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagaimana afdal mana? Habib yang maksiat dengan ulama amilin. Pakai kaidah. Waladul akhyuros. Dalam fikih anak yang maksiat dapat warisan nggak? Itu punya anak 3, 2 baik. 1 ahli maksiat, ente mati dapat warisan nggak 3-3? Dapat. Habib juga gitu, tetap aja diwaris Nabi Muhammad SAW. Dan ada ayat takhir dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian Pergub sudah ya, turun lagi apa? Perdes, peraturan kepala desa. Ulama-ulama bahkan Ibnu Taimiyah, Rois imamnya Salafi, itu ada golnya tentang afdoliyah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang di mana itu pengikutnya yang nggak kunut itu? Mana? Harusnya ikut hadir maulid itu mereka. Di sini karena imam mereka mengajarkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bahan pertemanan. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa ya dari Sabang sampai Merauke habaib itu ceramahnya cintamu sampai puyeng? Kok nggak bahas bab sholat? Nggak bahas bab apa? Zakat, birrul walidain dan lain sebagainya. Nah, karena cinta ini pesan Allah, ya, pesan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat al-mawaddah tadi dan ayat lain. Kemudian cinta ini pesan Nabi. Kemudian cinta ini pesan salaf. Ada apa dengan cinta? Saya punya pengalaman dengan preman Jagakarsa. Preman Jagakarsa, Allah yarham. Ya. Seluruh maksiat udah dilaksanain deh. Dan bahasa sebutkan. Ya.
udah selesai ya kalau itu aman kecil itu. Ya, ini juga besar. Terus ini perbedaan cara Habib ngajar dengan Kiai. Kalau Kiai kan ngajarnya cintai Allah, cintai Rasul. Goblok itu. Coba tanda, kok Habib bilang saya goblok? Emang goblok? Semua itu ada magomatnya. Masa preman yang belum kenal masjid suruh kenalan sama Allah? Ke masjid aja kagak? Betul nggak? Kejauhan nggak kira-kira hari ini? Ngadatnya kejauhan nggak? Kejauhan PA itu. Iya, nggak belajar manas dakwah nih. Langsung ditarik ilah. Waduh. Berarti preman itu jadi wali, preman wali. Udah gampang menuju Allah. Terus kedua, ila Rasul. Ya, orang Nabi lain. Jauh banget. Sampai Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau berkata kepada muhaddits Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Beliau mengatakan apa? Ya Syekh Muhammad, kamu pengen ketemu Syekh Habib Bakar bin Salim gak? Ruhani Syekh Habib Bakar bin Salim mau ketemu gak? Wali aja itu punya magoma. Baca kitab Jami Karamatul Ahliya. Maksudnya kutub itu berapa tingkatan? 12.000 lebih. Ini sekian kan? Ya gak gampang. Preman itu ketemu Habib itu gigil, terepel. Kalau itu gak gigil kan mana? Lu kan gigil, itu lama-lama enggak? Masya Allah. Jenderal bintang 3 main cebok itu, kamu gigil masih. Ada apa ini? Ya. Bagaimana? Preman. Oh preman. Datanglah preman Pak. Bukan premanik ya. Terus ini kan beda bahasa nih sama Habib ya. Kalau Kiai, ayo kita menuju Allah, menuju Rasul. Nah, kecernaan saya tuh. Orang nggak kenal masjid disuruh ke Allah. Nggak pernah selawatan, hadir mau disuruh ke Rasulullah. Jauh. Ini Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid bilang kepada muhaddis ulama haram Syekh Muhammad Al-Maliki, ya Sayyid Muhammad, kamu mau ketemu nggak rohani Syekh Habib Bakar bin Salim? Mau ada di kamar saya. Masuk Syekh Muhammad, buka, dia pikir lebar, masuk sebentar, kabur. Gak kuat dengan cahayanya. Ya. Terus dengan cahaya Allah, bagaimana Nabi Allah Musa Al-Karim yang diajak bicara dengan Allah. Ikhlas alaika fa'innaka fil wadil muqaddasi. Nabi Musa, ini nih levelnya Nabi dulu berarti ya. Nabi dulu baru tarik ke Allah. Seperti halnya Nabi Musa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Allah di Bukit Tursina, bahkan baru cahayanya doang, nggak kuat Nabi Musa. Masya Allah. Terus bagaimana ini? Kiai dengan Habib, ya sama dengan Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir. Perjalanan Musa dengan Khidir. Apa lagi? Fa'inna kalau tersertik ma'ya sobro. Anda sahabat dengan Musa ini nanya, masih Habib kia? Masih kia? Jelas hakikat sama syariat diadu. Dia menang hakikat, tapi susah dimengerti. Nabi Musa, ya kan, Sayyidina Khidir jalan sama Nabi Khidir. Ketemu kapal dibocorin, ketemu anak kecil dibunuh. Ya kan? Ghair makul, nggak masuk akal. Nabi Musa, kenapa begini, kenapa begitu? Ya kan? Nah, ini yang besar, kenapa begini, kenapa begitu? Ya kan? Masya Allah. Ini agak level kan? Saya saja sama murid saya, kalau murid saya berpikir sampai 3, saya udah 16. Tinggalan mulu, ya kan? Masya Allah, pusing. Tapi kalau bicara sama Habib membunuh tak. Bicara sama Ustaz Rijal sampai bikin nyantar 3 tahun. Wah, tapi gak bayaran ya. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah, kita sudah
Paham berarti, udah mulai paham, kebuka mata hati kita bahwa ini propaganda Yahud, propaganda iblis. Kenapa umat harus jauh dari Nabi Muhammad SAW? Supaya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alat yang menyampaikan umat kepada Nabi? Apa wasilah yang menyampaikan kepada Nabi? Salah satunya Ahlul Bait Nabi. Salah satu yang menyampaikan umat kepada Nabi, mendekatnya umat ke keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka fitnah mereka, sakiti mereka, diskriminasi mereka. Ini waduh, udah mulai paham ya? Terus kasihannya apa? Kalau dari lidah kiai, engkau jangan jauh, jangan dekat. Nah, Inggris nih. Ini bahasa Inggris. Bahkan saya katakan mungkar yang ngomong itu. Kenapa mungkar? Nabi suruh kita tamasak, kiai suruh kita jauhan. Nah, kan beda. Nabi dilawan kiai. Bukan kiai di sini kulon. Ya, bukan di sini. Kalau di sini ada ya biar elit. Saya doain malam hari ini membuka hati. Sebelum dia mati kesian dong. Dapat soal nih. Berat. Demi Allah berat. Kaji lagi. Tadi kan disebut Buya disuruh baca lagi. Kiai baca lagi. Kitabnya baca lagi. Ini saya yakin kalau saya kasih pertanyaan tidak bisa jawab. Para ustaz baca nggak bisa. Mau kasih pertanyaan nggak? Atau ini juga mau jawab? Nggak bisa juga. Pertanyaannya berat nih. Ya coba aja lah. Pertanyaan berat nih. Ada gol Syekh Abdul Qadir Jilani yang udah dapat dari aku jangan jawab kayak itu bocoran gitu. Ada gol. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani kata Rasulullah suruh wali besar, sultanul auliya. Qadami ala raqabatul waliyyin. Kakiku di atas pundak para wali. Saya tanya ajengan Buya Nabi, saya Abdul Qadir paling selesai. Ini kok bawanya ke harfiah ya? Diartikan pundak udah paling tinggi kan? Gak ada Pak, 30 tahun saya dakwah, gak ada yang bisa jawab. Saya tanya terus Ustaz, gak ada yang bisa jawab. Ada gak sini yang bisa jawab? So, saya kasih 50.000. Utang dulu. Serius? Ada gak? Gak ada, aku yakin gak ada. Nih maksudnya dengan ini. Udah. Saya pikirkan itu, tapi saya nggak ngerti. Kalau kita dapat sesuatu yang kita belum paham, jangan berat duluan, malu ntar. Bawa dalil dan ini salah lagi. Ya kan? Masya Allah. Saya pikirkan, satu saat saya hadir hall di Jawa Timur. Saya biasa kalau hall beli kitab Mahfud apa segala macam kitab salah. Saya bawa 2, 3 dan saya beli ketemu Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Bos. Mahfud tulisan tangan. Saya baca, di situ Allah kasih jawaban tentang yang saya pikirin, tentang pertanyaan tadi. Apa jawabannya? Berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Bos, hal ini pernah dikatakan oleh Sahibul Ratib Al-Atas. Sahibul Ratib Al-Atas mengatakan, Gadami ala raqabah Syekh Qadir. Kakiku di atas pundak Syekh Qadir. Mirip kan, udah mulai mirip kan? Ini. Tapi dijelaskan di bawahnya, bukan berarti Sahibul Ratib mengaku lebih hebat, lebih alim, lebih pintar, lebih wali dibanding Syekh Abdul Qadir Jilani. Pelan-pelan ya harus ngertinya. Ya, bukan berarti Sahibul Ratib mengaku rasa lebih hebat, bukan. Tapi mafhum daripada bahasa tasawuf, karena Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang sufi, Sahibul Ratib seorang sufi. Jangan sampai kalimat sufi dijelaskan non sufi, nggak ketemu. Kalimat hakikat dijelaskan syariat, nggak ketemu. Tasawuf dijelaskan tasawuf lagi, baru ketemu. Maksudnya adalah Sahibul Ratib mengatakan kakiku di atas pundak Tuan Syekh adalah aku berjalan di jalannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham kira-kira? Paham ya? Paham
diem-diem ketawa. Ini kalau salah tafsirin bahaya nih, bikin fitnah. Ya. Baru setelah kita paham yang atas, kita paham yang bawah. Artinya yang bawah, Syekh Abdul Qadir mengatakan kakiku di atas pundak para wali adalah aku, pundak ini raqabah manhaj, tarik. Aku berjalan di atas jalan para wali sebelumku. Oh, mafhumnya. Paham gak kira-kira? Paham gak? Wah itu ya, Insya Allah. Ini ilmu di faedah ini. Amin dari 15 tahun gak ketemu di jawaban. Ini dengan gratisnya di sini. Allahu Akbar. Kalau mau ngerat habis enak, tapi buat kita juga ya. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, saya yakin antum udah lapar nih. Udah lapar belum? Subhanallah. Udah ya? Ya udah kalau udah. Terus nggak? Terus. Wah lanjut nih. Lanjut. Banyak yang dibukakan ya. Alhamdulillah malam ini saya bawa keturunan Prabu Siliwangi. Yang di depan yang paling ganteng tapi hitam dikit. Masuk. Biar dapat barokah Siliwangi. Ini saya ketemu di Jampang di hutan ini. Ini barang langka ini. Cium tangan enggak? Masya Allah. Abah Mur ini, Masya Allah. Dia pengawal saya di Jampang. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dakwah di kota sama di daerah susah di daerah. Makanya jarang ada mau. Apalagi tipe-tipe, saya kadang-kadang berpikir teman-teman kami di kiai di Jakarta pada kemana nih? Mobil punya, motor punya, ya kan? Mobil banyak, motor banyak, isi kulkas penuh, ya kan? Masya Allah, istri sedikit. Ini yang disebabkan. Kan kalau ada kiai kan satu jam bisa dari Jakarta, menikah di Sukabumi. Masya Allah, di sana ada bin Nurjan. Kan? Di situ ada nilai silaturahim, benar nggak? Yang dia dapetin janda lagi. Ada nolong janda, Nabi nolong janda nggak? Nolong janda. Terus ilmunya bertransfer, duitnya transfer, ya kan? Akhirnya buka pesantren di Sukabumi. Wah, jadi Nurjan tua. Mana ini ya Allah Karim? Kenapa ini terjadi Pak? Salah satu sebabnya adalah kiai terpropaganda sama iblis sehingga dakwah tidak tersebar. Kenapa tidak tersebar? Istri melarang keluar malam, apalagi nginap di luar rumah karena takut lakinya kawin lagi. Suami takut istri. Takwa singkatan. Oh takut yang tua, cari yang muda. Babe termasuk takut nggak? Termasuk? Nggak. Kayak sedikit gua. Oh karena ini. Ini semua yang baik. Insya Allah. Nah hadirin hadirat rahimahumullah, kita ada di tempat ini. Jadi jauhin propaganda. Ya propaganda. Hadat Alwi pernah ceramah qasidah di Cirenghas, kemudian selawatan mengangkat tangan. Tiba-tiba jamaah teriak, Syiah. Orang awam mengerti Syiah, turunin. Hadat Alwi itu orang Solo, Jawa Tengah. Dia habis dibilang Syiah, dia pulang ke kotanya. Nggak ada urusan dengan Sukabumi, tapi itu ada message di kami. Ada pesan di Sukabumi, jangan kau dekati Habib Sukabumi karena dia itu Syiah. Itu pesannya. Misi di balik penurunan Hadat Alwi. Hadat Alwi selesai. Kalau mau penjara ini selesai kan? Kenapa jadi omongan yang seperti ini? Jadi memang ada diskriminatif kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya pun mengajar di beberapa sekolah dan universitas di Sukabumi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Ternyata apaan? Bulan ke-6 nggak ada undangan. Padahal kita nggak nyari duit, bensin sendiri. Anak sekolah nggak ada duitnya, nggak ada undangan.
kepala sekolah setiap minggu hadir majelis NS. Bulan ke-6 hilang undangan, wakil kepala sekolah hilang. Udah cium tangan tuh, wakil kepala sekolah ini cium tangan hilang. Sedang cari mana hilang? Apa dia mati? Ternyata apaan? Ada tekanan. Ada tekanan dari pusat kepala sekolah. Kamu masukkan Habib ke sekolah kamu mengajar, terus membawa mereka ke Nabi, tinggal pilih Habib lanjut atau kamu berhenti jadi kepala sekolah. Ternyata pengen semuanya berhentikan. Rasa sistem ini, ya, bukan asal ngomong doang. Saya merasain, paham, merasain banget. Ya kan? Saya ngerti MUI, ngerti, bahkan ini kan kecamatan, dewan masjid. Saya bicara dewan masjid kabupaten Bapak, ya, yang lebih tinggi dari Bapak, ya, teman-teman kami di sana. Menyerahkan daftar NIK 5.600 masjid kabupaten ke saya. Habib saya titip. Ini daftar-daftar masjid di kabupaten 5.600. Kami lebih retot Habib masuk menggeder di masjid dibanding orang-orang lain. Alhamdulillah. Terus saya bilang, tugas kamu apa dong? Dewan masjid kabupaten. Kami baru sebatas bikin NIK doang, Habib. Bertahun-tahun bikin NIK. Bukan menjadikan masjid pusat dakwah, masjid pusat ekonomi, tapi bikin NIK. Makanya akhir zaman Islam tinggal rosol. Jangan mengharap perbaikan-perbaikan dari organisasi-organisasi yang ada. Semua berangkat dari masyarakat. Nah, di akhir zaman kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal salihah. Kita disuruh buru-buru beramal saleh. Satakunu fitanun kakita illal, akan terjadi fitnah seperti sepotong malam. Apa itu? Yusbih rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang nanti di akhir zaman. Ini itu akhir zaman. Dajjal banyak. Apa nih Dajjal turun? Dajjal sebelum turun itu pasukannya dulu. Ada pasukannya minal kiyaiyat, ada minal umaroi, ada minal penjabati, ada minal pemudai, ada pasukan dai sudah tersistem kok, ya kan? Turun dulu. Nah, kalau nggak turun dulu siapa yang nyambut? Benar ya? Siapa yang nyambut coba? Maka yusbih rajulun mu'minan, akan datang nanti seseorang pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, sore kafir tapi bijinya putih. Masalahnya itu dia tidak sadar sudah terjadi kekafiran. Dia masih sholat, masih puasa, masih zakat, sudah kafir. Bukan berarti kita kan tahu kan iman ini pakaian, bukan. Imannya sudah ketarik. Kemudian pagi beriman, sore kafir. 12 jam loh iman akan kuat, cuma 12 jam. Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Nanti di akhir zaman, ini sekarang ini apa? Sore beriman, pagi udah kafir lagi. Kenapa sebabnya? Kata Rasulullah, yadi dinahu bi aradin minad dunya. Kebanyakan ini dari ulama yang suka jual agamanya dengan ajis dan sedikit. Yadi dinahu bi aradin minad dunya. Ya kalau petani kan jual jauh ya. Yang jual agama siapa ini? Kiai, ya. Nah, kiai jual agama. Pemilihan lurah 100.000 lumayan kan? Pemilihan camat lumayan 300. Ya kan? Ini wah udahlah. Makanya banyakin majelis supaya kan kalau satu kepala 100 kali 100 lumayan ya kan? Ya bisa lah beli mebel. Ya, itunya. Iya, kurang lebih. Saya suka ngomong apa adanya gitu. Apalagi nyinggung, nyindir gitu. Maksudnya supaya nggak ngaji lagi di sini gitu. Kan nggak kurangin nasi kembuli, jadi kekurangan. Enak, alhamdulillah. Tapi ini sih para muhibin Pak, saya gecak-gecak juga marah-marah, besok udah nongol lagi Pak. Pasukan lalu hijau nih. Masya Allah. Jadi, ayo kita jaga iman kita.
kita kuatin iman kita. Ya, saya cuma mengutip kalimat daripada Mbah Maimun, kutipannya Pak, kita jaga iman kita. Nggak bisa kita jaga iman begitu aja, nggak bisa. Perlu ada coaching, perlu ada pendampingan, perlu ada guru yang terikat batin dengan kita. Ustadz tolong tingkatkan kapasitasnya dari mengajar menuju mendidik. Berat emang. Dari mengajar menuju mentarbiyah. Ya, kalau mengajar itu ada ajaran ilmu alat, ilmu nahwu, fikih, sharaf, segala macam, hafalan Quran, itu mengajar. Anda baru mengajar luarnya, jisimnya, tapi Anda belum menyentuh rohaninya. Tingkatkan kapasitas para ustadz, para ajaran, tingkatkan menuju tarbiyah ruhiyah, mendidik rohani seseorang. Cerita tadi progres ya, belum? Udah simpulan datu Habib. Saya nggak ngajak Allah malah ke Rasul, kan beda. Bulan cintai Habib, siap. Kalimat yang paling ditakutin setan adalah mahabbah. Mahabbah paling takut setan. Ini preman cintai Habib, siap. Akhirnya apa yang terjadi? Suka datang Pak. Sampai kalau saya sholat di Al Qoyah, saya sholat Al Qoyah, preman saya tarik. Celana saya kotor. Alasan kamu sembahyang deh. Ada saya pinjam sama RT Mari di atas, pinjam RT. Ini lu pakai dah kebalik ya. Terus jalan sholat sunnahnya di kanan kan, ini imam, ini di kanan makmum. Saya agak bikin singkat dikit, saya suruh nempel dia di sini, nempel dikit aja. Tetap ada jarak, tapi nempel badannya. Kenapa? Saya takut, saya rukuknya kabur. Ini preman kita loh, kacau ini. Saya seperti nangkep macan itu. Ya saya sholat gak usah juga jadi kabur. Nempel. Untung saya nggak ingat di sini. Udah, ya sembahyang gitu. Sebenarnya udah. Alhamdulillah dia bawa duit rincian 1.000 perak pecah. Ini Habib hasil malam. Hasil malam makin takir. Mau disuciin, enak aja. Lo gue dikasih kita gini. Udah mau. Apa yang terjadi Pak? Nggak perlu waktu lama. Terus dia jadi sopir saya. Ya, jadi sopir saya jalan. Saya diceramain di mobil, ceramain mulu, itu balik. Preman kita nih, mungkin keturunan kiai. Ceramain mulu, ya kan? Kayak aja. Insya Allah, nggak perlu waktu lama, paling beberapa hari, maksimal 1 minggu. Nggak ada ma'rifah tentang mahabbah pokoknya ya udah cinta lah gitu lah, ya kan? Saya mulai bilang, wahai preman, jangan mabuk ya. Marah, siap. Langsung coret, mabuk, coret. Berhenti. Preman, jangan mukulin bini ya. Siap. Wah, preman, jangan berantem ya. Siap. Apapun yang saya katakan, siap. Tinggalkan. Alat tidak maksiat. Because of love. Hati-hati dengan cinta. Ya virus ya. Virus baik. Ternyata apaan? Bertahun-tahun setan itu ngajarin, mabuk, pemuda maksiat, pemuda zina, rontok dengan satu kalimat mahabbah. Bertahun-tahun digendong di preman. Ayo maksiat, ayo ini, ketemu Habib, cinta rontok kabeh. Gimana nggak benci? Hati-hati dengan kalimat mahabbah. Karena ini wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Mbah Maimun, di zaman fitnah ini, kalau mau selamat, naik kapal Ahlul Bait. Kapal Ahlul Bait kasafinatin Nuh man raqibaha najah.
Siapa yang naik dia selamat. Yang nggak naik dia katut. Kalau nggak mau ikut berarti ilmu ente lebih pintar dari Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, gitu aja dah. Kiai Maimun Haji yang naik, ente Ustaz nggak mau naik. Aduh kacau. Aduh ilmu ya. Iya, mudah-mudahan pada hari ini. Iya, Masya Allah. Belum lagi kita cinta dunia, bukan cintanya dunia, toh perhatikan torikohnya. Saya kaji torikoh ABCD, saya nggak sebutin. Paling cepat, paling aman, paling mudah, yaitu torikohnya Ahlul Bait, yaitu torikohnya Ba'alawi. Kenapa? Jawabannya di sini. Ketika kita mengaku ahli sunnah Al-Quran wa sunnah Nabi, semua sabar sampai Merauke. Tapi semua orang, semua yang mengatakan ahli sunnah kurang satu. Tidak ada qudwah, tidak ada suri toladan. Betul nggak? Uswah hasanah itu kan di ceramah. Ustaz sudah jadi uswah belum? Kiai sudah jadi uswah belum? Ketika kiai berantem dengan kiai, itulah uswah sayyidina. Yang diajari uswah sayyidina bukan hasanah. Nabi suruhnya hasanah, kita sayyidina. Betul nggak? Suami sudah jadi uswah belum? Anak sudah jadi uswah belum? Alim ulama sudah jadi uswah belum? Belum. Siapa uswah hasanah? Walzam kitaballahi watba'i sunnatan wajtat hadakallah bil aslafi. Ahlul Bait Nabi Thariqah Ba'alawi ini, ya, seorang anak mengambil dari ayahnya. Godaman ala godamin, selangkah demi selangkah mereka mengambil akhlak, mereka mengambil ilmu dari orang tuanya. Orang tua mengambil ilmu dari orang tuanya. Kakek mengambil ilmu ke atasnya, mengambil ilmu ke atasnya, sampai Sayyidina Ali mengambil ilmu ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengambil ilmu ada dari Rabbi fahsana ta'dibi. Maka Al-Quran Sunnah ini dibawa oleh Nabi, diturunkan ke keluarganya ini bukan dalam konteks tekstual saja, tapi dalam teks pengamalan. Yang kurang turun pengamalannya ini, paham nggak ya? Ya, itu semua Al-Quran wa Sunnah, tapi perihal contoh nggak ada Pak. Saya ketemu kiai sudah akhir masanya, saya bawain siwak Pak. Ya Habib, terima kasih. Di Sukabumi ini, terima kasih. Kenapa? Saya udah paham sunnahnya siwak, tapi saya nggak pernah punya siwak, nggak pernah ngamalin siwak. Itu hal sepele loh. Untuk Habib bawa langsung dipakai. Udah mau mati untuk Habib. Itu hal yang sepele. Karena apa? Ilmu diajarin mulu, nggak diamalin. Hadirin hadirat sekalian, ayo kita amalin. PR Kiai ulama rusuk fil ilm, pelajarin, buka tafsirnya, ayat-ayat dibuka. Jangan sampai kita hianat kepada Allah Rasul, ajarkan kepada umat, bukan. Jangan sampai di dalam maulid debat disebutkan sifat Yahudi. Ketika Yahudi itu disebutkan akan datang seorang nabi namanya Ahmad, itu kitab mereka dirobek, lipat-lipat, masukin kotak, tutup, jedel. Tuh sifat Yahudi itu. Ketakutan, ada berita akan datang namanya Nabi Ahmad. Kalau ada kiai ketakutan membuka ayat tentang keluarga Nabi, membuka hadis tentang keluarga Nabi, ya beda dari sifat Yahudi. Betul. Kayaknya nyelap banget ya. Ya maklum udah lama nggak ketemu ya. Biarinlah insya Allah. Jadi ayo mulai saat ini kita kasih hadiah Nabi, siap nggak? Ya. Kadonya perubahan diri kita, perubahan diri kita. Santri harus jadi garda terdepan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Santri harus ngerti ilmu pertanian, ilmu peternakan, teknologi dan sebagainya. Tingkatkan terus karena saing-saingan kita ke depan. Kenapa Maulud? Saya ngadakan Maulud 3 Maulud di bulan November. Karena Desember akan ada El Nino, cuaca ekstrim.
sekarang ini cuaca udah dibikin, ya. Ada awan ditembakin hujan terus bisa. Itu kerjaan Yahudi. Kemarin juga kita kena pada belum pada batuk segala macam, Yahudi lagi. Kiai pada mati, itu alat Yahudi lagi, ya kan? Ya. Tapi jangan kaget. Rasulullah katakan apa? Ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Cuma bukan ulama yang goblok. Ya, bukan ulama yang goblok. Harus ulama-ulama di umat Nabi itu harus ilmunya nyaingin Bani Israil. Harus nyaingin Yahudi. Berarti apa? Ulamanya harus terus belajar. Kemudian tadi berkaitan dengan manakib kakek kami, Allah di antara karomahnya tadi belum disebutin, walaupun nggak penting kita sebutin. Alhamdulillah, Syekh Ahmad Abdullah bin Mas'ud al-Rizqah ini biasa sholat Jumat di Haram. Kedua, beliau ini suka dengan anak kecil. Kemana-mana selalu ada halawat, permen ataupun uang di sakunya untuk dia bagi-bagikan. Suatu saat ketika dia merogoh kantong, duitnya nggak ada buat anak-anak. Tiba-tiba di sebelah beliau ada pohonan, daun pohonan. Dia petikin daunnya dikasih anak-anak kecil, daunnya berubah jadi ajis. Masya Allah, ya, itu salah satu. Kemudian dalam kitab Uqudul Almas dari Habib Ali bin Thahir al-Haddad, wafatnya beliau, Habib Ali bin Thahir al-Haddad, mufti Malaysia, mengatakan bahrun yatalaqahul bahr, lautan ketemu lautan, lautan ilmu diwafatin di lautan, ya, diwafatin di laut, lautan ilmu ketemu lautan juga. Nah, mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma qul wa'ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namut wa إن شاء الله تعالى من العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون